Welcome back once again to Dr. Radio. বাংলাদেশের প্রথম হেলথ বেসড ইন্টারনেট রেডিও শুনছেন আপনি এবং চলছে ফেস টু ফেস উইথ ফ্যামিলি ডেন্টিস্ট্রি, যেখানে আছেন আজকে ডক্টর রাজীব ভার্মা, ডক্টর প্রফুল্ল থানাতি, ডক্টর মুস্তাক হাসান সাত্তার, ডক্টর উলফাত আরা নাজু, ডক্টর তাহমিনা জামান নিপু, ডক্টর শেখ মৌসুমী আক্তার এন্ড ডক্টর ফারহানা আলম। এতগুলো ডাক্তারকে নিয়ে আমি এখন বসে আছি, আমি এখন নামের সামনে ডাক্তার লাগাতে পারছি না, খুব বেশি খারাপ লাগছে। এনিওয়েজ, আমি এখন নেক্সট টপিকসে যেতে চাই স্যারদের কাছে, এবং আমি ডক্টর রাজীব ভার্মার কাছে যে জিনিসটা জানতে চাইবো। স্যার, Dr. Mustak Hassan Sattar just introduce about the smile dentistry, smile design, about some smile design. So please, would you explain what is the actually smile design, and how do you do this to the patient, and what is the main criteria? Smile designing is a job which a dentist does. Is actually designs a person's smile. In my practice, if I have to give an example, we design personality-based smiles as per the person, whether he is a male or a female, the type of person he is, shy type, aggressive type, timid type. So as per the personality, we design smiles as per the shape of the face, whether round face, straight face. Ultimately, we design smiles what the patients like. Smiles which when a patient looks into the mirror says, "You are looking beautiful." Smile design is done by various methods. The most ideal, of course, and the easiest to do is porcelain laminate veneers. Is one of the most fascinating ways of treating and making beautiful smiles. Smiles can also be designed by doing crown and bridge work, which is the prosthodontic part as we spoke earlier. Smile design can change a person's personality, improve his confidence, and have a huge impact on the particular person's life. I think every person who should rather deserve, a common man also deserves a perfect smile. And this can be easily achieved by visiting a proper dentist who is a smile design dentist. And every smile can be enhanced. Every smile can be enhanced, and life can be enhanced by a beautiful smile. থ্যাংক ইউ স্যার, এত চমৎকার করে কিছু বলার জন্য। বেসিক্যালি আমি স্যারের কাছ থেকে যেটা জানলাম বা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে একটা মানুষের স্মাইল অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তার পার্সোনালিটি প্রকাশ করার জন্য, টু এক্সপ্রেস হিজ পার্সোনালিটি। এবং পাশাপাশি হচ্ছে স্যাররা যেটা করেন স্মাইল ডিজাইন, সেটা হচ্ছে মানুষের ফেসের ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে, তারপর হচ্ছে তার সবকিছু দেখে তার পার্সোনালিটির উপর ডিপেন্ড করে একটা স্মাইলের কি হওয়া উচিত, বা সেই মানুষটা কখন লজ্জা পাচ্ছে হাসি দিতে একটা জায়গায়, বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সুন্দর ভাবছে কি ভাবছে না, এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই জিনিসের উপর কাজ করে একটা মানুষের মধ্যে, আর আমি একটা জিনিস ফিল করি সেটা হচ্ছে যে whenever আমার একবার মানে আমার নিজের দাঁতে প্রবলেম ছিল, লাইক একটা অ্যাক্সিডেন্টাল কেসে আমার সামনে দাঁতে ভেঙে যায়, এবং তখন আমি যখন হাসতাম তখন খুব বেশি বাজে লাগতো। তারপরে একটু হলেও তখন ডেন্টিস্ট্রি হয়তো বা এই পর্যায়ে ছিল না, স্মাইল ডিজাইনিং এর পর্যায়ে ছিল না, এখন হয়তো বা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, অনেক বেশি ইমপ্রুভ একটা ওয়েতে চলে এসেছে। তখন যেটুকু করেছি তারপরে আমার কাছে মনে হচ্ছে না, আই এম লুকিং জাস্ট মাচ মোর বেটার দেন প্রিভিয়াস। সো এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ ডক্টর রাজীব ভার্মা স্যারকে। এবারে আমি ডক্টর প্রফুল্ল থমাথের কাছে যেতে চাই। সো উড ইউ প্লিজ টেল সামথিং অ্যাবাউট অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি? What is aesthetic dentistry, and what are you doing in aesthetic dentistry, please? All this time what we were discussing about aesthetic dentistry is nothing but smile designing to make an individual look much better, feel much better, to present themselves in the society. And in the long way, people will have that confidence to do their careers, to work and present themselves in a much better way in front of their leaders, maybe in their offices or maybe in their business. They'll have more confidence. So basically, smile, creates that environment where you can succeed in a much better way. So that we dentists have that opportunity. So we are trying to put smiles on the people's face so that they can succeed in their careers
with lot of confidence, with oozing smiles on their faces. থ্যাংক ইউ স্যার। এবং একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে একটা হাসি পারে অনেক কিছু জয় করতে, অনেক জিনিস, এ স্মাইল ক্যান উইন সামথিং and win something different. সো এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এটার পিছনে আমাদের বাংলাদেশের ডেন্টিস্ট্রিতে যিনি অনেক বেশি কাজ করে যাচ্ছেন অনেক দিন ধরে, ডক্টর মোস্তাক হাসান সাত্তার স্যার, উনি হচ্ছেন অর্থোডন্টিক্স। আঁকা বাঁকা দাঁত যাদের আছে তারা অনেক বেশি টেন্স থাকেন, আমাকে খুব বাজে দেখাচ্ছে, আই এম লুকিং অড সামথিং। তো এই যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ডক্টর মোস্তাক হাসান স্যারের কাছে একটু যেতে চাই। কাইন্ডলি স্যার বলবেন যে আমাদের দেশে যে অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রি এখন কোন পর্যায়ে আছে, বা স্যার আপনারা কি করছেন এই বিষয়ে? Aesthetic dentistry, cosmetic and aesthetics, rather I can say, these two friends are real old friends. They came here for Bangladesh Academy of Aesthetic Dentistry conference also in 2010 November, and that time we just create a nucleus for this type of dentistry in Bangladesh. I think this is a beginning, and this time it just improved. 2-3 steps, and gradually we are progressing. সাধারণ কথায় যদি আমি বলি যে একটা দাঁত বাঁকা আছে, একটা দাঁত কালো আছে, একটা দাঁত দেখতে খারাপ আছে, কারো দাঁত অর্ধেক ভাঙা আছে, কারো দাঁত পুরু আছে, তার শেপটা ভালো লাগছে না, ফাঁকা আছে, অথবা ক্রুকড আছে, একটার উপরে আরেকটা উঠে আছে, এই সব কিছুই কিন্তু স্মাইল ডিজাইনিং এর মধ্যেই পড়বে। আর এমন হয় অ্যাক্সিডেন্টে আমরা একটা দাঁত মাঝখানে পড়ে গেল, যেটা দেখতে ভালো লাগছে না, তাহলে এইটাকে যে আমরা প্রতিস্থাপন করব সেটাও কিন্তু স্মাইলের মধ্যেই পড়বে। সুতরাং আমরা একটা ইমপ্ল্যান্ট লাগাবো, নতুন যে টেকনিক আমাদের কাছে আছে, আমরা একটা কোনো দাঁতকে টাচ না করে আমরা হাড্ডির মধ্যে একটা ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে দিলাম, তার উপর একটা ক্রাউন তৈরি করলাম। দ্যাট অলসো ক্রিয়েট এ নিউ স্মাইল ফর দিস পারসন। আমরা যারা অ্যাস্থেটিক ডেন্টিস্ট্রিতে কাজ করি বা কসমেটিক্সে কাজ করি, তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে একটা পেশেন্টের বা একটা পার্সনের কনফিডেন্সটাকে বিল্ড করা। যে কনফিডেন্সটা এই রোগের জন্য তার চলে গিয়েছিল, সেই কনফিডেন্সটা আবার তাকে ফেরত দেয়া। সুতরাং আমরা তখন থেকেই চেষ্টা করছি কনফিডেন্স বিল্ডিং এর জন্য। আমরা আসলে স্মাইল ডিজাইনিং ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। এটা নয় যে only film star have the good smile. I want to say everyone smiles in the same language. So, smile designing is the only way to increase the personality as well confidence. So, আমার মনে হয়